ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں، جس کا نام سب ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس نام کے علاوہ کوئی اور نام بخشا بھی نہیں گیا، جس کے وسیلہ سے گناہگار انسان کی بگڑی بن جائے، نجات اور گناہوں کی معافی پائے۔ اس بزرگ نام جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکنے کو ہے اور ہر ایک زبان اقرار کرنے کو ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، اسی افضل ترین نام میں آج آپ سب، خواہ ہمارے ساتھ اسکائپ آئی ڈی پر موجود ہیں یا آپ جو ہمارے ساتھ ٹک ٹاک پر موجود ہیں یا آپ جو ہمارے ساتھ فیس بک کے کئی پیجز پر موجود ہیں اور ایون یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر، میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے اس انمول اور بیش قیمت وقت سے مستفیض ہوتے ہوئے آپ کی بھی اور اپنی بھی توجہ خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف لاتا ہوں۔ آج کے دن ہم دانییل نبی کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم دانییل 8 باب میں ہیں اور اس کی آخری 2 آیات پر آج آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں ان کے لیے جو نئے ہیں ہمارے ساتھ اس بائبل سٹڈی میں، کہ دانییل کی کتاب ایک نبوتی کتاب ہے جو آئندہ جلد یا بدیر میں نہیں جانتا، خداوند جانتے ہیں، لیکن عالمی طور پر حالات اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مسیح خداوند کی آمد بہت قریب ہے۔ اور دانییل مسیح کی آمد، اس سے پہلے کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، ان باتوں کو ایک نبوتی صورت میں پیش کرتے ہیں، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے بھی۔ اور دانییل نے جو دوسری رویا دیکھی، رویا نہ انسان سو رہا ہوتا اور نہ ہی فلی جاگ رہا ہوتا ہے، وہ انسان جس کا دل خدا کے دل کے ساتھ مل کر دھڑکتا ہو، اور وہ جس نے اپنے جیون کے تخت پر خداوند کو بٹھا رکھا ہو اور اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول خداوند کے ہاتھ میں دے دیا ہو، خدا ایسے شخص سے بعض اوقات اپنے مقصد کو عیاں کرنے کے لیے وہ بات کرتا ہے، وہ نہ سو رہا ہوتا اور نہ فلی جاگ رہا ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں خدا اپنے ممسوحوں پر اپنی مرضی کے مطابق ایسے بھیدوں کو کھولتا اور عیاں کرتا ہے تاکہ
लोग उन भेदों को जान सकें। हम इस वक्त दानियेल नबी की दूसरी रोया से मुताल्लिक सीख रहे हैं और उस रोया के भी इख्तिताम पर हैं। और इस रोया में दानियेल की अपनी हालत जार क्या हुई, हम आज उस पर भी बात करेंगे। वैसे माज़ी रफ्ता में भी कई बार इस मौजू पर हम बात कर चुके हैं। तवज्जो दीजिएगा, दानियेल 8 बाब और उसकी 26 और 27 दो आयात। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और ये सुबह शाम की रोया जो बयान हुई यकीनी है, लेकिन तू इस रोया को बंद रख, क्योंकि इसका इलाका बहुत दूर के अयाम से है। और मुझ दानियेल को गश आया और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। फिर मैं उठा और बादशाह का कारोबार करने लगा, और मैं रोया से परेशान था, लेकिन इसको कोई ना समझा। आज इन दो आयात पर हम बात करेंगे, और अगर आप ध्यान और ज्ञान से इन दो आयात की तफसीर और तशरी मेरे साथ मिलकर सीखेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूं कि खुदावंद आज अपने इस जिंदा कलाम के वसीला से मुझसे भी और आपसे भी हम कलाम होगा। वो तैयार है इस बरकत को मुझसे और आपसे बांट। पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, ये दोनों क्यों है? क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन ये है कि इस पुराने अहदनामे में बहुत सारी बातें हैं कि हम उनको नए अहदनामे में जाकर समझते हैं, और आलम ये कहते हैं हम नए अहदनामा को उस वक्त तक समझ नहीं पाते जब तक कि पुराने को न समझा जाए। तो पुराने अहदनामे की नबुव्वतें जब नए अहदनामे में पूरी होती हुई हमें नजर आती हैं, या नए अहदनामे की बातों के साथ तस्दीक करती हुई, मुत्तफिक होती हुई नजर आती हैं, तो हमें पता चलता है कि पुराना और नया अहदनामा ये दोनों क्यों एक दूसरे के साथ हैं। एक नबुवती हिस्सा है पुराना अहदनामा,
اور نیا ان نبوتوں کی تکمیل کا ہے۔ پرانے عہد میں ہم شریعت کے دور کو دیکھتے ہیں، نئے عہد میں ہم فضل کے دور کو، لیکن شریعت موقوف یا منسوخ نہیں ہو گئی۔ ان باتوں کو اچھی طرح ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بزرگ دانیل سے متعلق کہ اس قدسی نے اس مخالف مسیح سے متعلق بات کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ دانیل، یہ جو صبح اور شام کی رویا ہے جو بیان ہوئی یقینی ہے۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ صبح اور شام کی قربانیوں کے موقوف کرنے کی بات جو انتیاکس نے کی تھی، اور آنے والے وقت میں وہ وقت آئے گا جب مخالف مسیح سیم اسی طرح کا کام کرے گا، قربانیاں موقوف کرے گا، جو ہیکل بنے گی اور بنے گی وہاں سور کی قربانی چڑھائے گا، ہیکل کو ناپاک کرے گا، اور پھر اپنے اصل دانت ہاتھی دکھائے گا کہ وہ کیا ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ یقینی ہے، لیکن دانیل، لیکن تو اس رویا کو بند کر رکھ، اس رویا کو بند کر رکھ، کیونکہ اس کا علاقہ بہت دور کے ایام سے ہے۔ اس کو بند کر رکھ پر ہم بات کریں گے، اور یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ جو باتیں تو دیکھ رہا ہے یہ ذرا مستقبل بعید کے لیے ہے، بہت دور کی باتیں ہیں۔ دانیل کے وقت تو یہ باتیں بہت دور کی تھیں، لیکن آج کے دور میں یہ باتیں بہت دور کی نہیں ہیں، کیونکہ آمد مسیح، آمد ثانی کی بات کر رہا ہوں، اب دروازے پر ہے، اور حالات اور واقعات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ منجی عالمین ہماری نجات کی تکمیل کے لیے ہمیں اپنے ساتھ بادلوں پر لے جانے کے لیے جلد آ رہے ہیں، اور ان کی آمد کے لیے مجھے اور آپ کو راست بازی کی پوشاک پہن کر منتظر رہنا بہت ضروری ہے۔ نرے گیت نہیں گانا، بلکہ خود ریڈی ہونا ہے مشعلوں میں تیل ڈال کر، تاکہ جب دلہا آئے تو ہم اس کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں، اندر داخل ہوں۔ جو آیت 27 ہے وہ آیت 26 کی تھوڑی سی تفسیر کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی، اور ہم ان دونوں آیات کے نچوڑ کو دیکھیں گے۔ اس رویا کے بعد دانیل کے اپنے کومنٹس کیا تھے؟ کیا کہا دانیل نے؟ 27 آیت میں لکھا ہے، اور مجھ دانیل کو غش آیا۔ یہ غش آنا کے معنی فینٹ ہو جانا ہے، بے ہوش ہو جانا ہے، اور یہ حالت زار ہوئی۔ سبب یہ تھا کہ دانیل نہ تو اس رویا کو خود سمجھا، اور ایون اس قدسی، اس فرشتہ کے سمجھانے کے باوجود دانیل ابھی صحیح طور پر اس کو سمجھ نہیں پایا، اور
दानियल कहता है, और मैं चंद रोज तक बीमार पड़ा रहा। अंदाजा कीजिए कि दानियल ने इस रोया को कितना सीरियस लिया कि उस पर गशी छा गई और चंद अय्याम तक वो बीमार पड़ गया। शायद डिप्रेशन, मुझे नहीं मालूम, लेकिन पॉसिबल हो सकता है। बाज़ औक़ात आप बहुत दिलेर हैं, आप जो इस वक्त इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, आप में से बहुत सारे बहुत दिलेर हैं, लेकिन कई आप में से ऐसे हैं जो शायद मेरी तरह हो। और वो कैसे? जब कभी कोई परेशानी हमें लाहक होती है, जब कभी हम डिप्रेस हो जाते हैं, जब कभी नाउमीदी के अब्रे स्याह हम पर तारी हो और यूं लगे कि अब कुछ नजर नहीं आता, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम बाज़ औक़ात मायूस हो जाते हैं। इंसान है हम खुदा नहीं है, ना ही हम रोबोट हैं। और फिर बाज़ औक़ात इस डिप्रेशन और इस मायूसी में हम इतने डाउन हो जाते हैं कि हम किसी पर जाहिर ना भी करें ना, किसी को ना भी बताएं कि जनाब ये है, अगले हमारी आवाज से पहचान लेते हैं कि कोई गड़बड़ है। लोग हमारे चेहरे को पढ़ लेते हैं क्योंकि वो चेहरा शनास होते हैं और वो जान लेते हैं कि कोई मसला जरूर है। और यूं शायद एक दिन, शायद 2 दिन, और अगर बहुत ही कोई गहरा जख्म लगा है, खा वो नेचुरल जख्म था या किसी अपने अजीज के सबब से, तो मुमकिन है कि हम इतना ज्यादा सीरियस उस बात को लें कि हम भी गिर जाएं और शायद हम बेड पर पड़ जाएं 1-2 दिन, क्योंकि ये एक लहर की तरह बाज़ौकात मायूसी, नाउमीदी, टेंशन, फिक्र, डिप्रेशन एक लहर की तरह आते हैं और उसके बाद वो लहर मौकूफ हो जाती है और शायद कुछ अरसे के बाद कोई और लहर उठे। लेकिन यही तो जिंदगी है। वो पानी, वो समुंदर नहीं जिसमें लहरें ना उठें। तो ये जिंदगी का एक हिस्सा है। दानियल के साथ भी ऐसे ही हुआ। इस गशी के आलम में दानियल चंद रोज बीमार हो गया, इस रोया के सबब से जो रोया उसने देखी। और बात यह है कि ना तो कोई इस रोया को समझ पाया पूरे तौर पर, बहुत हद तक समझ पाया दानियल, लेकिन पूरे तौर पर वो इस रोया को समझ नहीं पाया और ना ही दानियल को कोई समझा पाया, जिस सबब से वो इंतहाई डाउन और पस्ती के आलम में और डिप्रेशन में है। इन तमाम हालात को देखकर जो खुदा ने उसको रोया में दिखाए। लेकिन दानियल कहता है उस गशी के हमला के बाद, उस बीमारी के हमला के बाद क्या हुआ? मैं उठ खड़ा हुआ। मैं उठा
اور پھر بادشاہ کے دربار میں حسب معمول اپنے کام میں مصروف ہو گیا. لکھا ہے پھر میں اٹھا اور بادشاہ کا کاروبار کرنے لگا. اور آگے بتاتا ہے اور میں رویا سے پریشان تھا لیکن اس کو کوئی نہ سمجھا. ایک تو رویا کو نہیں سمجھا, دوسرا دانیل کو نہیں سمجھا کہ آخر دانیل کی اس پریشانی کی کیفیت کے پیچھے راز کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن یہاں پر اب چند باتیں میری اور آپ کی زندگی کے تعلق سے ہیں. دانیل فینٹ ہوا, دانیل بیمار پڑ گیا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن, ٹوٹل کتنے دن مجھے ضرورت نہیں ہے جاننے کی, لیکن یہاں لکھا ہے چند دن تک وہ بیمار پڑ گیا. اور جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا, خدا کے لوگوں, ہم جو خدا کے لوگ ہیں نا, یہ باتیں ہمارے لیے ہیں. نفسانی اور جسمانی لوگ تو خدا کے تہ کی اور خدا کے روح کی باتوں کو سمجھ سکتے بھی نہیں ہیں. یہ باتیں تو ان سے ہو رہی ہیں جو روحانی لوگ ہیں, تاکہ ان باتوں کو وہ اچھی طرح سمجھ لیں. لیکن جو بات ہمارے سوچنے, سمجھنے اور غور کرنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی ہم ڈپریشن, مایوسی, نا امیدی, ایون بیماری تک, اور ایون بیماری کے بستر تک پہنچ جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے, اکثر نہیں لیکن بعض اوقات, اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بس ایسا روگ لگا لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ پھر واپسی کا کوئی ارادہ نہیں, اور یہی کہتے ہیں جو میں خدا دی مرضی ہے. بھائی خدا دی اے مرضی نہیں کہ تو ساری عمر منجے تے پیا رہے, نہیں. خدا کی مرضی یہ ہے کہ خدا کے بندے اٹھ کھڑا ہو یسوع کے نام سے, اور وہ خدمت اور وہ جو کام خدا نے تجھے دیا ہے اس کام کو تو کرتا چلا جا, اس میں مگن اور مسرور ہو, اٹھ کھڑا ہو. اور آج بھی شاید آپ جو اس بائبل سٹڈی میں شریک ہیں, شاید آپ کی بھی حالت زار کچھ اسی طرح کی ہی ہو, اور آپ اپنے دل میں یہ سوچ رہے ہوں کہ آج کا کلام کسی اور کے لیے تھا یا نہیں, میرے لیے ضرور تھا. اور آف کورس ایسا ہی ہے. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم انتہائی پستی میں چلے جائیں تو وہاں پر پڑے ہی نہیں رہنا. سوچنا ہے کہ یہ سب کچھ کس سبب سے ہے, کون ہے جو نیچر پر اختیار رکھتا اور حالات کو بدل سکتا ہے, کون ہے جو مرتے ہوئے کو بھی بچا سکتا ہے, وہ کون ہے جو مردے میں جان ڈال سکتا ہے اور مفلوج سے کہتا ہے چل اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر, اور وہ چلنے پھرنے لگ پڑتا ہے. وہ کون ہے جو ہوا اور پانی کو حکم دیتا اور وہ موقوف ہو جاتے ہیں؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے. دانیل بھی ایک بادشاہ کے ہاں کام کرتا تھا, اور خدا کے مقدس لوگوں,
आप और मैं भी एक बादशाह के हुजूर कुछ करते हैं, लेकिन वो निरा बादशाह नहीं है, वो बादशाहों का बादशाह है। और उस बादशाहों के बादशाह ने मुझे और आपको एक टास्क दिया है इस दुनिया में। जब तक मैं और आप इस जमीन पर हैं, जब तक इस पिंजरे में सांस है, जिस्म की बात कर रहा हूं, जब तक हमारा पंपिंग सिस्टम चल रहा है, दबाम है, उस वक्त तक खुदा ने मुझे और आपको एक टास्क दिया है मसीह यीशु में होकर। और वो ये कि सारी खल्क के सामने मेरी मोहब्बत का इजहार करो, जिसका इजहार मैंने तुम्हारे लिए कलवरी पर किया है। खुशखबरी सुनाओ, जाओ और सारी दुनिया को। बादशाहों का बादशाह ये कह रहा है। मैं समझता हूं हालात बदलने वाला आप बदलेगा, पहले हम उसकी फर्मा बरदारी में उठ खड़े हों। तो फिर मुझे याद आ रहा है, शायद कोई गीत था, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन वो ये था, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हमारी निगाहें उस पर लगी हुई हों, हालात खा कैसे ही क्यों ना हो, हम ईमान में मुस्तहकम और कायम रहेंगे। दानियल पड़ा ही नहीं रहा, परेशानी की भंवर में डूबता ही नहीं गया, वो उठ खड़ा हुआ और खुदा ने उसकी हिम्मत को बंधाया और वो बादशाह के काम में लगा रहा। मेरे लिए और आपके लिए भी ये मैसेज है कि हम रूह के जीतने का जो अमल है, जो टास्क खुदावन ने दिया है, इसमें मुसलसल लगे रहें और कोई भी परेशानी बादशाह की खिदमत करने से हमें रोके ना और रुकावट ना बने। मैं एक छोटी सी वीडियो में भी किसी वक्त कहा, और अक्सर आपने भी सुना होगा, कि हम खुदा को यह ना कहें, ओ खुदावन इतनी बड़ी परेशानी है, ये पहाड़ मेरे सर पर है, मैं क्या करूं, मैं ऐसे मकाम पर हूं कि पीछे तो लश्कर फिरौन है, आगे तो समुंदर है, दाएं बाएं पहाड़ है, नामुमकिनात की वादी, मौत के साए की वादी में हूं, मैं क्या करूं। बाज़ौकात ऐसे होता है, लेकिन अक्सर औकात मैं ये कहता हूं कि हमें खुदा को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितने बड़े पहाड़ों और तूफानों से घिरा हुआ हूं, बल्कि तूफानों को और उन पहाड़ों को कहने की जरूरत है कि मेरा खुदा कितना बड़ा है। यह बहुत काम की और पते की बात है जो मुझे और आपको बहर सूरत याद रखने की जरूरत है। लेकिन शायद दानियल इस रोया को समझ नहीं पाया, क्योंकि खुदा का खास मकसद है। यह बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि यह रोया मुस्तकबिल के लिए थी। यह बात भी दानियल के लिए क्लियर थी कि कोई खुदा के बरखिलाफ पावर उठेगी। यह सब कुछ क्लियर था, लेकिन वो शायद यह समझ नहीं पा रहा था कि खुदा मुखालिफे मसीह को क्यों मौका देगा कि वो इतने ज्यादा मजालम ढाए। शायद इस बात को वो समझ नहीं पाया, लेकिन इसके ना समझने की भी एक खास वजह थी। मैं भी नहीं समझता। इसकी एक खास वजह थी, वो ये आयत 26 में लिखा है ना, क्या?
लेकिन तू इस रोया को बंद कर रख। हां दानियल, तू इस रोया को बंद कर रख, क्योंकि इसका इलाका बहुत दूर के अयाम से है। ऐसे जैसे आप किसी एनवलप को बंद कर देते और उसको मुकम्मल तौर पर सील कर देते हैं। इसको सील कर दे, अभी वक्त नहीं है तेरे समझने का दानियल, वक्त आएगा तो तू समझेगा। मैं दानियल की किताब और उसके 4 बाब और उसकी 12 आयत को मैं आपके सामने रखता हूं, जहां पर क्या कहा गया दानियल को। लेकिन तू ए दानियल इन बातों को बंद कर रख, 12 की 4 है, सॉरी, बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाना तक मोहर कर दे। इन बातों को बंद कर रख, इन रोया की बातों को, और आखिरी जमाना तक मोहर कर दे, सील कर दे इन बातों को। वो तेरे इसकी तफ्तीशो तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होगी। और मैं भी और आप भी इस पर तहकीक कर रहे हैं और मजीद समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर उसी वक्त समझेंगे जब ये सीलें खुलेंगी। हम मुकाशफा की किताब में इन मोहरों के खुलने की बात देखते हैं। वो वक्त आने वाला है, कब? जब मुकाशफा 22 की 10 के मुताबिक ये बात पूरी होगी कि मुकद्दस यूहन्ना पतमस के जजीरा में रूह कुद्स की तहरीक से ये आवाज सुनते हैं। क्या कहते हैं कि फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबुव्वत की बातों को पोशीदा ना रख। पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। दानियल, फिलहाल इनको तू सर बमोहर कर ले, और जब यूहन्ना का वक्त आता है पतमस के जजीरे में, तो खुदावंद यीशु उसको कहते हैं, अब इनको बंद ना रख, पोशीदा ना रख, क्योंकि अब वक्त नजदीक है। ये वो बातें हैं जो यहां हम देखते हैं, इस हकीकत को और इस बात को। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारी बातें खुदा के कलाम से मौजूदा जमाने में और आने वाले जमाने के ताल्लुक से मैं और आप पूरे तौर पर नहीं समझते और समझ पाएंगे भी नहीं, जब तक कि खुदा की मर्जी पूरी ना हो, जैसा हमने यहां पर देखा है। ए दानियल, तेरा और मेरा काम क्या है? मैं आज के दौर के डैनियल से बात कर रहा हूं। नाम दानियल होना अच्छा है, लेकिन एक लिहाज से मैं और आप सब दानियल हैं जो इस खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। सोचने की बात यह है, जब कोई बात हमें समझ नहीं आती या हम परेशानी की दलदल में फंस जाते हैं या टेंस और डिप्रेस हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, क्या ये इसका हल है? दानियल की किताब में हम इस बात को देखते हैं। डांटो उस बीमारी के बिस्तर को, यीशु के नाम से उठ खड़े हो, और जो खुदा ने आपके स्पुर्द काम किया है, आप उस काम को करते चले जाएं। ऐसी अपना काम करिए ते ओ अपना काम करेगा, बशर्ते कि उसकी मर्जी हो। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। ना तो हमारे सुख और चैन और राहत और आराम का हल किसी गोरे के पास है, ना किसी काले के पास है।
نہ انگریزی بولنے والے کے پاس ہے، نہ ہی پنجابی پہاڑی بولنے والے کے پاس۔ ایک ہی ہے جس کے پاس حل ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے، او سب محنت اٹھانے والے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور یسوع مسیح فرماتے ہیں جو میرا آرام، جو میرا اطمینان ہے نا، وہ عارضی نہیں جو دنیا دیتی ہے نرے دلاسے وہ بھی کھوکھلے۔ میرا اطمینان ابدی اطمینان ہے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ میرے عزیزو، آئیں اس سبق کو آج سے ہم اپنی زندگی پر اپنائیں۔ جو کچھ بھی ہمارے روح میں، جان میں، بدن میں، ذہن میں ہو رہا ہے، یسوع کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق اس کو ڈانٹیں، دور ہو جا، تاکہ ہم آزاد ہو کر بادشاہوں کے بادشاہ کی سیوا میں لگے رہیں، تاکہ ہم وہ وقت آئے کہ روحوں کا پھل اس بادشاہوں کے بادشاہ کو دے سکیں۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بھاری برکت بخشے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی بائبل سٹڈی کا اختتام کریں، یعنی مکمل کریں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں کوئی ایسا ہے، کیونکہ یہ پروگرام نہ صرف مسیح بلکہ وہ جو غیر مسیحی ہیں وہ بھی ان پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی امید نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا بخشن ہار آ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے زخموں پر نمک چھڑکنے والے تو بہت ہیں، دکھ ہو چکا ہوں، اب کوئی مرہم رکھنے والا ہو، تو ایک ہے جو اپنے لہو کی مرہم اپنے ہاتھوں سے دکھا رہا اور کہتا ہے میرے پاس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ وہ آپ کا سارا بوجھ لینا چاہتا ہے۔ بزرگ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے، اپنی ساری فکریں مجھے دے دو تو میں تمہیں سنبھالوں گا۔ اور متی کی انجیل میں، اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اور آپ اس مسیحا کے پاس آ کر اپنے ماضی کے پاپوں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کر کے ایمان لائیں کہ مسیح ابن مریم میرے پاپوں اور میرے گناہوں کا فدیہ اور کفارہ ہے۔ میں ان کو اپنے دل میں آنے کے لیے مدعو کرتا ہوں، اور ایمان کے ساتھ ان کو قبول کیجئے۔ اور آج خداوند آپ کے جیون میں معجزہ کرے گا، اور آپ کی زندگی کی تبدیلی سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ ہے بھی نہیں ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ آج پورے طور پر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں۔ اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی بات اور سیکھنا چاہ رہے ہوں، آپ ان باکس میں ضرور لکھیے۔ خاکسار آپ کے لیے شخصی طور پر دعا بھی کرے گا اور آپ سے رابطہ بھی، تاکہ آپ اور زیادہ خداوند میں گرو ہو سکیں۔ یہ کسی مذہب میں آنے کی بات نہیں ہے، یہ خدا کی مفت بخشش کو قبول کرنے کی بات ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، اپنا جیون اس کے سپرد کر دیں۔ اے خداوند پاک خدا، شکر گزار ہوں آج کے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو آپ نے ہم سے کیا ہے۔ فضل بخشیے کہ اس کلام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے ہوں، ڈپریشن، مایوسیوں اور بیماریوں اور پریشانیوں کے دیوتاؤں کو
यीशु मसीह नासरी के नाम से भगाने वाले हों और खुदावन दुश्मन की तमाम तासीरें मसीह यीशु के नाम से जायल हो जाएं और आपका नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल पाए। और खुदावन अगर कोई ऐसी रूह है, कोई भाई कोई बहन जो अपना दिल आपको दे रहे हैं, अपना जीवन आपको दे रहे हैं, ऐ खुदावन आप उनको कबूल कीजिए और अंत जीवन दीजिए जो नातमाम है। गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी का यकीन दिलाइए, क्योंकि जिंदगी, मुआफी, इत्मीनान, कल्बी और जहनी खुशी सिर्फ मसीहा आपके पास है। अपने खादिम की इस दुआ को और अपने लोगों की इस आह को आप सुनिए और कबूल कीजिए। जिंदा मसीह के पाक, बुजुर्ग, कुद्दूस और जलाली नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। www.newlifeinstitute.org